Old things have passed away. Your love has stayed the same. Your constant grace remains the cornerstone. Things that we thought were dead are breathing in life again. You cause your sun to shine on darkest nights. For all that you've done, we will pour out our love. This will be our anthem song. Jesus, we love you. Oh, how we love you. You are the one our hearts adore. The hopeless have found their hope. The orphans now have a home. All that was lost has found its place in you. You lift our weary head. You make us strong instead. You took these rags and made us beautiful. For all that you've done, we will pour out our love. This will be our anthem song. Jesus, we love you. Oh, how we love you. You are the one our hearts adore. Oh, Jesus, we love you. Oh, how we love you. You are the one our hearts adore. Our hearts adore. We adore you. Our hearts adore. Our hearts adore. Our affection, our devotion poured out on the feet of Jesus. Our affection, our devotion poured out on the feet of Jesus. Our affection, our devotion poured out on the feet of Jesus. Our affection, our devotion poured out on the feet of Jesus. We love you. Oh, how
Jesus, we love you. Oh, how we love you. You are the one our hearts adore. Just sing out a new song today. Of our love, our adoration, we love you, God. Oh, lift your voice. Oh, we love you. Oh, we love you. Oh, how we love. Sing Jesus. Oh, Jesus, we love you. Oh, how we love you. You are the one our hearts adore. Jesus is calling. Have you come to the end of yourself? Do you thirst for a drink from the well? Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Leave behind your regrets and mistakes. Come today, there's no reason to wait. Jesus is calling. Bring your sorrows and trade them for joy. From the ashes a new life is born. Jesus is calling. Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father
King bore the scars of healing. There is a Son that came in grace and truth. How great the love that carries us to kindness. Wonderful, wonderful. So here I bow to lift you high, oh Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. God, here and now be lifted high. Right here and now be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high, oh Jesus, be glorified in all things. And for all my life I am yours, forever yours. I found you in the middle of my mess. You have been there all along. With open arms and open heart, you called me in. You didn't hesitate at all. And the lies I once believed, they crumble at the weight of your truth. And the fear that gripped my heart is arrested so that I can see you. When I only see in part, I will prophesy your promise. I believe you, God, 'cause you finished what you started. I will trust you in the process. I believe you, God. You set a table in the middle of my war. You knew the outcome of it all. When what I faced looked like it would never end, you said, watch the giants fall. And the lies I once believed, they crumble at the weight of your truth. And the fear that gripped my heart is arrested so that I can see you. When I only see in part, I will prophesy your promise. I believe you, God, 'cause you finished what you started. I will trust you in the process. I believe you.
trust you in the process. I believe you, God. And fear can go to hell, shame can go there too. I know whose I am, God, I belong to you. Fear can go to hell, shame can go there too. I know whose I am, God, I belong to you. And fear can go to hell, shame can go there too. I know whose I am, God, I belong to you. Fear can go to hell, shame can go there too. I know whose I am, God, I belong to you. I belong. And when I only see in part, I will prophesy your promise. I believe you, God, 'cause you finish what you start. I will trust you in the process. I believe you, God. When I only see in part, I will prophesy your promise. I believe you, God, 'cause you finish what you start. I will trust you in the process. I believe you, God. I tasted the world, seen more than enough. Its promise is fleeting. Of water and wine, I emptied the cup and found myself wanting. But there is a well that never runs dry. The water of life, the blood of the vine. 'Cause all I know is everything I have means nothing. Jesus, if you're not my one thing, everything I need right now, all I need is you right now. Just one thing I ask, and this I will seek, if only to know you, to be where you are and go where you lead. My God, I will follow. The things of this world I counted as loss. I lay it all down to take up this cross. 'Cause all I know is everything I have means nothing. Jesus, if you're not my one thing, everything I need right now,
Jesus, I come. In all my weaknesses, you are my confidence. Jesus, I come. Jesus, I come. I will rise and stand redeemed. Heaven open over me. To your name eternally. Endless glory I will bring. Oh, what amazing love beneath your cleansing flood. Jesus, I come. Jesus, I come. In every broken place, you are my righteousness. Jesus, I come. Jesus, I come. I will rise and stand redeemed. Heaven open over me. To your name eternally. Endless glory I will bring. I will rise and stand redeemed. Heaven open over me. To your name eternally. Endless glory I will bring. Oh, to you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Just as I am, I come. Hallelujah. Oh, what amazing love. Thank you, Jesus. Just as I am, I come. Hallelujah. Oh, what amazing love. Thank you, Jesus. Just as I am, I come. Hallelujah. Oh, what amazing
우리 시간에 좀 함께 기도하면서 성령님의 조명하심을 좀 구했으면 좋겠습니다. 성령님, 이 자리에 함께하여 주셔서 혹여나 우리의 그 모습 가운데, 우리의 인생 가운데 우리 위 권세와 그 권위에 대하여 주님 반역하는 마음들, 반항하는 마음들이 있었다면 주님 오늘 빛을 비추어 주시고 조명하여 주시옵소서. 내가 얼마나 반역하는 자인지, 내가 얼마나 순종하기 싫어하는 자인지를 보게 하여 주셔서 오늘 십자가의 능력으로 우리가 거듭나는 은혜의 시간 되기를 원합니다. 주여 은혜를 베풀어 주시옵소서. 우리 이 시간 주여 한번 부르고 통성을 함께 기도하겠습니다. 오늘 진리의 빛을 비추어 주셔서 내가 얼마나 불순종하는 자인지, 혹여나 주님 저희가 비판만 하고 있는 자가 아닌지, 비난만 하고 있는 자가 아닌지 우리의 모습을 보여주시고 하나님 앞에 회개해야 할 부분들을 회개하며 주님이 주시는 자유함을 누리는 믿음의 자녀들 되게 하여 주시옵소서. 그 시간이 되기를 간절히 소원하오며 살아계신 주 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘. 실패와 후를 내려놓고 실패와 후를 내려놓고 주님께 지금 나오라 주 부르시네. 우리 카페의 마음을 새기면서 슬픔에 눈물 기쁨 되고 새로운 삶이 시작되네 주 부르시네. 오 주께 나오라 오 주께 나오라 두 팔로 우리를 안으시네
존귀한 주 보혈 우리 죄 용서 오 주께 나오라 오 주께 나오라 그 발로 우리를 안으시네 존귀한 주 보혈 우리 죄 용서하셨네 계속해서 부르세요 오 구원의 주 오 구원의 주 놀라운 하나님 Sing 할렐루야 부활의 주 오 구원의 주 오 구원의 주 놀라운 하나님 Sing 할렐루야 부활의 주 오 구원의 주 오 구원의 주 놀라운 하나님 Sing 할렐루야 부활의 우리 마지막으로 갑시다 오 구원의 주 오 구원의 주 놀라운 하나님 우리 청춘이 핥어 우리 주님의 계단 앞으로 나아갑시다 우리 고백합시다 청춘이 핥어 The altar, the Father answer openly wide. Forgiveness was holy, the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar, the Father answer openly wide. Forgiveness was holy, the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. 우리 주님의 재단 앞으로 나아갑시다. 주님이 우리 발로 안으십니다. 오 주께 나오라 두 팔로 우리를 안으시네 존귀한 주 보혈 우리 죄 용서 오 주께 나오라 오 주께 나오라 두 팔로 우리를 안으시네 존귀한 주 보혈 우리 죄 용서하셨네 목마른 자들아 내게로 나오라 목마른 자들아 내게로 나오라 돈 없이 값 없이 내게로 와서 마시라 그들 나와 너의 음성 들으며 너의 영혼이 살리라
고백합시다. 목마른 자들아, 목마른 자들아, 내게로 나오라. 돈 없이 값 없이 내게로 와서 마시라. 누구든 나와 주의 음성 들으며 너의 영혼이 우리 마지막으로 갑시다. 목마른 자들아 내게로 나오라. 목마른 자들아, 우리 주님께 목마름으로 나갑시다. 하나님 주의 우리 값 없이 내게로 와서 마시라. 누구든 나와 주의 음성 들으며 너의 영원. 우리 시간 기도할 때 하나님, 우리의 죄를 주님께서 용서하셨습니다. 하나님께서 우리를 부르고 계십니다. 하나님, 나의 목마름을 주께 올려드리니 하나님, 내가 주님을 찾게 하여 주시옵소서. 내가 주님을 찾으니 하나님, 나를 받아주시옵소서. 우리 주님 한 몸을 입고 동성으로 일하겠습니다. 주님, 하나님, 내가 주님을 찾으니 하나님, 나를 받아주시고 하나님, 나의 목마름, 하나님, 내가 목마름으로 주님을 찾으시고 하나님, 주님 나를 받아주시고 너무나도 상황들이 들려오고 내가 주님께 진정으로 목마름으로 나갈 수 있도록 하나님 나를 이끌어주시고 하나님, 내가 그 주님 앞에 세상으로 나갑니다. 내가 그 주님의 세상으로 나갑니다. 하나님, 우리를 받아주시고 우리가 하나님을 함께 우리 삶의 죄를 씻고 하나님, 우리가 못들어 예배하게 하여 주시고 하나님, 거칠게 하여 내가 주님 앞에 나가니 하나님, 내가 주님 앞에 나가니 하나님께서 우리를 두 팔로 안으시고 하나님, 동교의 주님을 보여 우리를 용서하시기를 감사하며 하나님, 구원에서 놀라운 하나님의 은혜를 떠서 하나님, 우리가 매일 삶 가운데서 주님의 사랑하는 우리가 기도할 수 있도록 우리를 허락하옵소서. 하나님, 우리에게 주님 앞에 나아갈 수 있는 은혜들을 허락하옵소서. 하나님, 우리가 주님의 말씀에 그리고 주님의 법도에 순종하지 못하는 여러 가지 이유와 우리의 생각과 관념들이 주여 오늘 부서지게 하여 주시고 주님, 오직 주님께 순종하며 주님이 나에게 허락해 주신 내 권위자에게 순종하는 거룩한 일들이 우리 안에 일어나게 하여 주시옵소서. 아버지께서 오늘 이 밤에도 함께해 주시고 인도해 주시옵사오며 살아계신 주 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘. 우리 계신 자리에서 우리 하나님께 영광의 박수 올려드리겠습니다. 할렐루야. 할렐루야. 지저스아워 11번째 시간입니다. 불순종과 묶임의 관계에 대해서 오늘 좀 이야기를 나눠보려고 합니다. 제 동생이 한 번은 이런 이야기를 한 적이 있었어요. 제 동생이 그 프랜차이즈에서 일을 열심히 하다가 이제 레스토랑의 매니저로 일을 하다가요, 어느 날 보니까 본인이 가게를 차렸다는 거예요. 저는 외국에 나가 있어서 그런 이야기를 전혀 모르고 있었습니다. 보니까 진짜 실제로 제가 가봤습니다. 가봤더니 그냥 번듯한 레스토랑을 하나 차렸더라고요. 그래서 같이 밥도 먹고 이야기도 하면서
그때 제가 자세하게 지금 기억이 안 나는데 아마 제 아내가 물어봤던 것 같아요. 아니 도련님 어떻게 하다가 이렇게 가게를 차리게 됐냐고, 어떻게 이런 과정을 통해서 어떤 이런 큰 마음을 결단을 하고 결정을 했을 텐데 그런 계기가 있었냐고 이런 걸 물어봤던 것 같습니다. 그때 제 동생이 이렇게 대답을 했어요. 저는 그거를 잊을 수가 없습니다. 나는 누구 밑에서 일을 못해요. 이렇게 얘기를 하더라고요. 하나같이 말들이 다 안 통하고, 이 사장님이랑 이야기를 하면은 말도 안 통하고 맨날 이상한 결정하고 밑에서 일하는 사람 배려도 안 해주고, 나는 도대체 남 밑에서 일 못하겠어요. 그래서 제가 가게를 차렸어요. 이렇게 이야기를 하더라고요. 여러분, 이 시대에 청년으로 살면서, 혹은 이 시대에 청년뿐만 아니라 청장년으로 살아가면서, 중년으로 살아가면서 이런 생각 많이 해보시지 않았습니까? 아, 남 밑에서 일 못하겠다. 이런 생각 해보지 않으셨어요? 어쩌면은 이 이야기를 듣고 있는 우리 여러분들도 나는 남 밑에서 일 못해 이렇게 생각하고 자기만의 사업터, 자기만의 일터, 자기만의 어떤 독립된 그 다른 객체를 가지고 시작했을지도 모르겠습니다. 오늘 말씀은 이렇게 나의 위 권위, 내 위 권세, 세상 말로 이야기하면 상사라든지 보스, 그 사람에 대하여 내가 어떠한 태도를 취하는 것이 진짜 신앙인의 삶의 모습인가에 대해서 이야기를 좀 나누려고 합니다. 많은 신앙인들이 간과하는 것이 있습니다. 그것이 무엇이냐면 하나님에 대한 권위를 인정하고 성경에 대한 권위만 인정하면 그게 바로 하나님을 믿는다, 하나님을 믿는 사람이다 라고 생각을 한다는 거예요. 그러나 성경은 그렇게 이야기하고 있지 않습니다. 예수님을 믿고 이 땅을 살아가는 성도라면 반드시 하나님에 대한 권위를 인정하듯이 내 위 권세, 내 윗사람의 권위를 인정해야 한다라고 성경은 수도 없이 가르치고 있다라는 거예요. 내가 속해 있는 사회, 내가 속해 있는 조직, 내가 속해 있는 학교, 회사, 직장에서의 그 상하 관계 속에서 나는 그 사람들을 어떻게 대우하고 있는가? 나는 그 사람들에게 무슨 말을 하고 있고 어떤 태도로 그 사람들을 대하고 있는가? 이것이 굉장히 중요한 문제라는 것입니다. 어떤 사람들은 예수님을 믿는다고 하면서 오히려 믿지 않는 사람보다 더할 만큼 뒤에서 욕하고 비난하고 나를 조금 불편하게 한다고 욕하고 내 기분을 좀 상하게 한다는 이유만으로 그렇게 비판하고 반항하고 윗사람들에게 대들고 싸우는 사람들도 있더라는 거예요. 지금 말씀을 듣고 있는 여러분들은 어떤 종류의 사람이십니까? 성경은 권위에 대하여 굉장히 많은 이야기를 하고 있는데 그 중에 마음대로 아버지를 비난해서 저주받은 아들이 하나 있었습니다. 그 사람의 이름이 누구였냐면 함이에요. 함. 창세기 9장을 한번 보겠습니다. 창세기 9장 21절에서 27절까지 말씀입니다. 자, 한번 읽어볼게요. 시작. 거기가 아닌 것 같아요. 창세기 9장이에요. 창세기 9장 21절부터 27절. 제가 이상한가요? 제가 읽어볼게요. 한 번은 노아가 포도주를 마시고 취하여 자기 장막 안에 아무것도 덮지 않고 벌거벗은 채로 누워 있었다. 가나안의 조상 함이 그만 자기 아버지의 벌거벗은 몸을 보았다. 그는 바깥으로 나가서 두 형들에게 알렸다. 셈과 야벳은 겉옷을 가지고 가서 둘이서 그것을 어깨에 걸치고 뒷걸음쳐 들어가서 아버지의 벌거벗은 몸을 덮어드렸다. 그들은 아버지의 벌거벗은 몸을 보지 않으려고 얼굴을 돌렸다.
노아는 술에서 깨어난 뒤에 작은 아들이 자기에게 한 일을 알고서 이렇게 말하였다. 가나안은 저주를 받을 것이다. 가장 천한 종이 되어서 저의 형제들을 섬길 것이다. 그는 또 말하였다. 셈의 주 하나님은 찬양받으실 분이시다. 셈은 가나안을 종으로 부릴 것이다. 하나님이 야벳을 크게 일으키셔서 셈의 장막에서 살게 하시고 가나안은 종으로 삼아서 셈을 섬기게 하실 것이다. 아멘. 하루는 노아가 포도주에 잔뜩 취해서 벌거벗은 채로 집에서 자고 있었습니다. 그 모습을 둘째 아들이었던 함이 보게 돼요. 그 모습을 보고 나서는 아니 어떻게 하나님을 경외한다는 아빠가 이런 모습으로 어떻게 이렇게 잘 수가 있을까라고 생각을 하고 밖에 나와서 형과 그러니까 첫째 형 셈과 셋째 동생 야벳에게 그 이야기를 합니다. 아 들어가서 보라고 아빠가 다 빨가벗고 그렇게 대자로 누워서 자고 있다고 추하다고 막 이런 이야기를 한 거예요. 그때 그 이야기를 듣고 셈과 야벳은 그냥 담요 같은 이불을 가지고 뒷걸음질 쳐서 그 모습을 보지 않으려고 뒷걸음질 쳐서 들어가 아빠를 덮어드립니다. 자고 일어난 이 노아가 함이 그렇게 자신을 비난하고 비판하고 깜짝이야. 가끔 이렇습니다. 비판했던 것을 알게 됐어요. 그리고 나서는 이 함에게 저주하는 장면이 나옵니다. 가나안은 저주를 받을 것이다. 가장 천한 종이 되어서 저의 형제들을 섬길 것이다. 가나안은 종으로 삼아서 셈을 섬기게 하실 것이다. 하나님이 그렇게 하실 거다라고 노아가 이야기한다라는 겁니다. 여러분 잘 들으세요. 권위자를 욕하는 것은 나를 욕하는 것과 동일한 겁니다. 엄마를 욕하고 아빠를 욕한다. 나를 욕하는 것과 동일한 거예요. 사람들은 그것을 이해하지 못하고 그냥 내 기분이 상한다고 그냥 내 스타일과 안 맞는다고 그냥 내 생각과 안 맞는다고 마음대로 함부로 내뱉고 마음대로 함부로 생각하고 마음대로 함부로 떠들고 다닌다라는 거죠. 여러분 이것은 하나님 앞에서 굉장히 큰 죄가 됩니다. 하나님이 직접 저주를 내리시고 하나님이 직접 때리시는 강력한 무거운 그런 죄가 되더라는 거예요. 여러분 누군가의 권위 아래 거하는 것, 그 권위를 인정하고 그 권위를 대우하는 것, 이것이 바로 믿음이다라고 성경은 이야기하고 있어요. 반대로 다른 사람을 한번 소개시켜 보겠습니다. 사무엘입니다. 사무엘상 3장 1절에서 9절을 한번 볼 텐데요. 자, 한번 읽어볼게요. 1절 한번 읽어보겠습니다. 시작. 어린 사무엘이 자 보세요. 그때 이 어린 사무엘이 하나님을 섬기고 있을 그때에 주님께서는 말씀을 해주시는 일도 드물었고 환상을 주시는 계시를 주시는 일도 드물었대요. 2절 읽어보겠습니다. 시작. 어느 날 밤 엘리야가 잠자리에 누워있을 때였다. 그는 이미 눈이 어두워져서 잘 볼 수가 없었다. 네, 엘리가 지금 잠자리에 누워있는 상태입니다. 자, 3절 시작. 사무엘은 하나님의 교회가 있는 층에서 처져서 잠자리에 누워있었다. 이른 새벽 하나님의 등불이 자기 하나님에 밝혀져 있을 때 네, 지금 사무엘은 하나님의 성전에 있습니다. 그때 4절 읽어보겠습니다. 시작. 주님께서 사무엘아 사무엘아 하고 부르셨다. 그는 제가 여기 있습니다 하고 대답하소서. 네, 5절. 곧 엘리에게 달려가서 부르셨습니까? 제가 여기 왔습니다 하고 말하였다. 그러나 엘리는 나는 너를 부르지 않았다. 도로 가서 누워라 하고 말하였다. 사무엘이 다시 가서 누웠다. 주님께서 다시 사무엘아 하고 부르셨다. 사무엘이 일어나 엘리에게 가서 부르셨습니까? 제가 여기 왔습니다 하고 말하였다. 그러나 엘리는 얘야 나는 너를 부르지 않았다. 도로 가서 누워라 하고 말하였다. 7절 시작. 이때까지 사무엘은 주님을 알지 못하였고 주님의 말씀이 그에게 나타나도 없었다.
주님께서 사무엘을 3번째 부르셨다. 사무엘이 일어나 엘리에게 가서 부르셨습니까? 제가 여기 왔습니다 하고 말하였다. 그제야 엘리는 주님께서 그 소년을 부르신다는 것을 깨닫고 사무엘에게 일러주었다. 가서 누워있거라. 누가 너를 부르거든 주님 말씀하십시오. 주님의 종이 듣고 있습니다 하고 대답하여라. 사무엘이 자리로 돌아가서 누웠다. 아멘. 여러분 잘 보세요. 사무엘은 역사상 가장 능력 없고 가장 우둔했던 제사장, 그 엘리 제사장을 영적 지도자로 섬기고 있었어요. 그 엘리 제사장은 하나님의 음성을 들을 줄도 몰랐고 눈이 어두워서 하나님의 말씀을 읽을 줄도 몰랐습니다. 그 제사장을 섬기는데 그날 이렇게 이야기하죠. 엘리 제사장은 따뜻한 침대가 있는 자기 방에 들어가서 누웠대요. 그러나 사무엘은 하나님의 궤가 있는 눅눅하고 축축한 그 성전에 누운 겁니다. 그때 하나님의 음성이 들리기 시작했어요. 당시 엘리 제사장의 두 아들이었던 홈니와 비느하스는 성전을 섬기는 그 여인들과 별의별 짓을 하고 그렇게 다 하고 다니는 상황이었습니다. 그런데 사무엘은 절대 엘리 제사장을 보면서 능력 없다고 깔보지 않았어요. 자기 자식 교육도 못 시킨다고 그렇게 함부로 이야기하거나 업신여기는 그런 흔적들이 없습니다. 철저하게 엘리 제사장을 잘 섬기다는 거예요. 심지어 이 사무엘상 3장 이하부터 계속 나오는 하나님께서 엘리 제사장의 가문에 대해서 저주하기 시작합니다. 그 저주를 직접 듣고도 사무엘은 그 내용을 전달해주며 비난하거나 욕을 하거나 그러지 않는다는 거예요. 업신여기거나 아니면 쿠데타를 일으켜서 내가 제사장이 되겠다고 하거나 그렇게 하지 않는다라는 겁니다. 오로지 엘리 제사장의 권위를 인정하며 순종하고 따랐다는 거예요. 그때 하나님께서는 이 사무엘을 더 가까이 해주셨다라는 거죠. 여러분 요셉 기억나십니까? 요셉이 보디발의 아내에게 누명이 쓰여서 그 감옥에 끌려가는 그날을 한번 상상해 보세요. 보디발에게 가서 주인님 내가 그런 거 아니라고, 내가 그럴 사람이냐고, 내가 지금까지 어떤 마음으로 섬겼는지 우리 주인님이 다 아시지 않냐고, 마님이 그러신 거예요. 사모님이 그러셨다고요. 제가 그런 게 아니에요 라고 소리치면서 자기 변명을 했습니까? 그러지 않았다라는 거예요. 권위를 인정하되 어디까지 인정하냐면 내가 감옥에 가기까지 인정하더라는 겁니다. 여러분 여기까지 권위를 인정할 수 있겠습니까? 이것이 하나님의 역사를 경험하게 되는 요셉의 믿음이었습니다. 이런 측면 속에서 여러분 이 시대의 교회에 문제를 일으키는 사람들을 가만히 보세요. 교회 안에서 문제를 일으키는 사람들을 가만히 보면 권위를 인정하지 않는 데에서 오는 그런 생각들, 권위를 인정하지 않는 마음들, 이런 것들이 먼저 작동이 되더라는 거예요. 그 생각과 그 마음이 있기 때문에 문제를 일으키기 시작한다라는 겁니다. 아이 목사님, 그러면 내 직장 상사가 자꾸 불의한 거를 나한테 이야기하고 자꾸 죄질하고 이야기하는데 그럼 나는 그거 따라야 합니까? 라고 생각하시는 분들도 계실 것 같아요. 제가 한 청년을 만난 적이 있습니다. 그 청년은 진지하게 저한테 물어봤어요. 목사님, 성경에 부모님을 공경하라 그랬잖아요. 근데 우리 엄마가 교회 나가는 거 진짜 싫어해요. 너 교회만 안 다니면은 내가 차라리 교회 가겠다. 이렇게 얘기하신대요. 너 예수님만 안 믿고 기도만 안 하면 내가 대신 교회 갈게. 이렇게까지 이야기하신다는 거예요. 그러면서 이 청년이 저한테 물어보기를, 목사님, 내가 진짜 하나님을 사랑하는 사람이라면 내가 교회를 안 가고 부모님 말씀대로, 어머님 말씀대로 내가 교회 안 가고 내가 기도 안 하고 내가 예수님 안 믿으면 그렇게 사는 것이
진짜 하나님을 사랑하는 삶 아닌가요? 라고 저한테 물어보더라고요. 진지하게 물어봤습니다. 여러분 잘 들으세요. 성경의 권위는 그 권위를 지키려고 우리가 부모님의 말씀에 순종하는 거지. 부모님의 말씀을 지키려고 성경의 권위를 지키는 게 아니라는 거예요. 다시 말해서 우리가 열심히 세상의 권위를 지키는 이유는 하나님의 권위를 인정하고 하나님의 권세를 인정하고 하나님이 그 권세와 권위를 이 세상에 나의 권위자에게 임했다라는 것을 내가 인정하기 때문에 믿는 거지. 그렇게 대우하는 거지. 절대 하나님을 무시하려고 그렇게 하는 게 아니라는 거죠. 여러분, 그러므로 세상의 권위자가 불의한 일을 시키거나 죄를 짓게 만든다거나 교회를 핍박하게 만든다거나 하나님을 반역하게 만든다면 여러분 그것을 생명 걸고 거부하셔야 합니다. 그거는 권위자에 대하여 권위를 대우하는 게 아니라 그거는 싸워야 되는 거고 들고 일어나야 한다는 거예요. 이게 왜 하나님의 말씀에 맞지 않는 행동이기 때문에 그래요. 그러나 윗사람이 권력을 남용하거나 뭐 신체적으로 정서적으로 성적으로 괴롭히는 거 아니라면 우리가 윗사람에게 순종하고 복종할 줄 알아야 한다는 겁니다. 여러분 저도 ICC 마가를 담당하고 있는 목사입니다. 그러나 제가 간과하지 않는 것이 무엇이냐면은 주일날 예배에 있어서 성인그룹 예배 그리고 제 위에 있는 우리 박 목사님이 서시는 그 예배에 대해서 저는 소홀히 하지 않아요. 왜냐하면 그만큼 저에게 있어서 저도 누군가에게 밑에 있는 사람이지 않습니까? 내 것을 열심히 준비하죠. 그러나 내 위에 있는 분의 것을 더 열심히 준비하고 기도하며 여쭤보며 그 모든 것들을 준비하는 게 제 삶 가운데 가장 중요한 툴로 지금 작용을 하고 있어요. 여러분들은 어떻게 생각하세요? 여러분들 세상에 가서 열심히 일하실 겁니다. 교회에서도 열심히 일할 거예요. 가정에서도 누군가의 아들로 누군가의 딸로 그렇게 생활하고 계실 겁니다. 그런데 우리의 마음과 우리의 태도가 진짜 그 윗사람에게 진짜 그 권위자에게 정말 하나님의 권위를 인정하듯 그분들을 인정하고 대우하고 섬기고 있느냐라는 거죠. 그래서 오늘 시간이 많이 갔지만 한번 그 기도 매뉴얼 다음 장을 넘겨주시고요. 우리가 권위에 순종해야 하는 영역이 지금 나옵니다. 권위에 대해서 순종해야 되는 영역이 이제 정부 및 국가 그리고 부모님 또는 양부모님 아니면 법적 그 보호자이신 분들 그리고 교사, 코치, 학교 관계자이신 분들 그리고 현재 과거에 고용주죠. 사장님이죠. 사장님 및 직장 상사에 대하여 남편에 대하여 아내에 대하여 교회 지도자 그리고 교역자, 사역자 그리고 마지막으로 하나님에 대하여 우리가 권위를 인정하지 않았던 거 있으면 거기에다가 이렇게 체크업을 해주세요. 말씀을 들으면서 아 내가 반항했구나 내가 반역했구나 내가 기분이 안 좋다고 내 스타일과 안 맞는다고 내 머리로 이해가 안 된다고 반역하고 있었구나 하는 부분이 있으면은 지금 적어주세요. 오른쪽에는 이렇게 말씀하고 계십니다. 사람은 누구나 위에 있는 권세에 복종해야 합니다. 이거 주님의 말씀이에요, 여러분. 모든 권세는 하나님으로부터 온 것이며 이미 있는 권세들도 하나님께서 세워주신 것입니다. 여러분 아멘이십니까? 아멘이 되세요? 이 말씀에? 그러므로 권세를 거역하는 사람은 하나님의 명을 거역하는 것이요 거역하는 사람은 심판을 받게 될 것입니다. 주님이 우리에게 이렇게 말씀하신다는 거예요. 7절에 가보면 여러분은 모든 사람에게 의무를 다하십시오. 조세를 바쳐야 할 이에게 조세를 바치고 관세를 바쳐야 할 이에게는 관세를 바치고
두려워해야 할 이는 두려워하고 존경해야 할 이는 존경하십시오. 네. 세금 내는 것까지 권위를 인정하고 세금을 착실하게 내라고 성경이 이야기하고 있습니다. 자, 한번 시간을 드릴 테니까 한번 쭉 한번 읽어보면서 체크하시면 되겠습니다. 시간 드릴게요. 히브리서 13장 17절에 여러분의 지도자들의 말을 고집 듣고 그들에게 복종하십시오. 그들은 여러분의 영혼을 지키는 사람들이요 이 일을 장차 하나님께 보고드릴 사람들입니다. 그러므로 여러분은 그들이 기쁜 마음으로 이 일을 하게 하고 탄식하면서 하지 않게 해주십시오. 그들이 탄식하면서 일하는 것은 여러분에게 유익이 되지 못합니다. 네, 체크를 다 해주셨을 거라고 생각이 되고요. 그 다음에 이제 기도문에 보면 기도를 잘 못하시는 분들을 위해서 제가 기도문을 준비했습니다. 여기에 저는 교회 교역자와 사역자를 그 권위를 인정하지 않고 하나님 앞에 반역했던 그들에게 반역했던 그런 제 모습들을 회개하면서 이 점점점점 부분에다가 교회 교역자와 사역자라는 이름을 넣고 제가 한번 기도 한번 해볼게요. 주님, 제가 교회 교역자, 사역자에 대하여 그 권위를 인정하지 않고 반역하고 반항하고 있었음을 고백합니다. 모든 권세와 권위가 주님께로부터 나온 것임을 잊어버리고 내가 왕이 되어 내 마음대로 판단하고 내 마음대로 비판하고 내 마음대로 비난하며 살아왔습니다. 주님, 이 교만한 나를 용서하여 주시옵소서. 이 시간 나를 위해 십자가에 피 흘려 주신 예수 그리스도의 이름을 의지하여 선포할 때 내 안에 있는 모든 높아진 마음들과 반역하게 만드는 사단의 씨앗들이 제거되게 하여 주시옵소서. 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 명하노니 나로 하여금 교회 교역자, 사역자에 대하여 반항하게 만드는 모든 사단의 속임과 씨앗들이 전부 떠나갈지어다. 주님, 이제 주님을 신뢰하며 인정하듯 교회 교역자, 사역자에 대하여 그 권위를 인정하고 순종하겠습니다. 혹여나 계속적으로 내 마음 가운데 반역하는 마음이 올라올 때 이것이 주님의 뜻인지 계속적으로 여쭈어보며 행동하겠습니다. 내 감정대로 내 마음대로 행하는 어리석은 자가 되지 않게 하여 주시옵소서. 우리 하나님이 오직 나의 순종의 이유이십니다. 주님께 하듯 순종하며 권위를 인정하는 백성이 되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 아멘. 여러분 이렇게 읽으시면서 기도하시면 되겠습니다. 혹시 부모님에 대하여 혹은 다른 여기에 이 표에 나와 있지 않은 다른 사람의 그 권위에 대하여 여러분들이 반항하고 반역했던 것 있다면 회개하는 마음으로 여기에 이름을 적어주시고 그분들을 적어주시면서 그분의 이름을 불러가며 그리고 그 사람들을 하나하나 넣어가며 기도하시면 되겠습니다. 지금부터 시간 드릴 테니까 함께 기도하도록 하겠습니다. 기도합니다. 주님, 제가
하나님에 대하여 그 권위를 인정하지 않고 반역하고 반항하고 있었음을 고백합니다. 모든 권세와 주님께로부터 나오는 것임을 잊어버리고 내가 왕이 되어 내 마음대로 판단하고 내 마음대로 비판하고 아버지와 내 마음대로 비난하며 살았습니다. 주님 용서하여 주시옵소서. 여러분 입술을 열어서 기도하셔야 돼요. 네, 골방에서도 입술을 열어서 기도하세요. 기도하십시오. 입술로 선포하시고 고백하십시오. 이 시간 나를 위해 십자가에 피를 흘려주신 예수 그리스도의 이름을 의지하여 선포할 때 내 안에 있는 모든 못 빠진 마음들과 안역하게 만드는 사단의 씨앗들이 제거되게 하여 주시옵소서. 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 명하노니 나로 하여금 그 유력자 그리고 하나님에 대하여 반항하게 만드는 모든 사단의 속임 씨앗들이 전부 떠나갈지어다. 주님 이제 하나님을 신뢰하고 하나님을 인정하는 하나님에 대한 나머지를 인정하고 순종하겠습니다. 주님 공연 앞에 속도로 내 마음 가운데 반역하는 마음 가운데 이것이 주님의 뜻인지 계속적으로 여쭤보며 나아가겠습니다. 내 감정대로 내 마음대로 행동하는 어리석은 자가 되지 않게 하여 주시옵소서. 우리 하나님이 모든 나의 순종의 이유이십니다. 주님께 머리를 인도하는 말씀 되게 하여 주시옵소서. 입술로 고백하세요. 입술로 선포하세요. 예수님 이름으로 고용주에 대하여 직장 상사에 대하여 그 권위를 인정하지 않고 반역하고 반항하며 그렇게 살아왔던 아버지와 우리를 미워하십시오. 모든 권세, 권위가 주님께로부터 나오는 것임을 잊어버리고 내가 왕이 되어 내 마음대로 판단하고 내 마음대로 비판하고 내가 내 마음대로 싶어 신앙하며 살아가십니다. 주님 이 교만한 나를 용서해 주십시오. 주님 이 시간 나를 위해 십자가에 피를 흘리신 예수 그리스도 이름을 의지하여 선포할 때 내 안에 있는 모든 못 빠진 마음들과 반역하게 만드는 사단의 씨앗들이 제거되게 하여 주시옵소서. 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 하나님께 우리 이 시간 함께 기도하며 주님 앞에 나아갑니다. 이 시간 함께 기도하며 주님 앞에 나아갈 때에 하나님 우리 안에 모든 반역하게 만드는 사단의 씨앗들이 오늘 제거되게 하여 주시옵소서. 내가 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 명하노니 우리의 마음 가운데 요동질 치며
반역하게 만들고 반항하게 만들고 비판과 비난 가운데로 우리를 계속적으로 이끌고 가는 모든 사단의 루트들이 끊어질지어다. 주여 오셔서 주님이 우리에게 보여주실 듯 하나님 순종의 마음을 불어넣어 주시옵소서. 순종을 배우는 다음 세대가 되게 하여 주시옵소서. 주여 세 번 부르고 통성을 함께 기도하겠습니다. 주여 이 시간 계속적으로 기도할 때는 우리 안에 있는 목회들을 위해 기도하기 원합니다. 내가 나를 지키기 위해 해왔던 모든 나의 자신의 자기 방어들과 나의 결핍과 병든 모습 때문에 나의 수치스럽고 아픈 마음들을 끄집어내는 것을 부끄럽고 힘들게 여겨서 나 자신마저도 속이며 살아왔습니다. 그렇지만 주님, 내 안에 내 속에 썩어가고 있는 것들을 끄집어내어 잘라내지 않으면 하나님의 말씀이 부어져도 아무 의미가 없다는 것을 깨닫게 해주십시오. 얽매였던 수많은 쇠설로부터도 주님 안에서 자유함을 허락해 주시고 상처와 트라우마를 가장한 사단의 속임수에서 벗어나 우리를 기다리고 계셨던 주님을 보게 하십시오. 한계를 넘지 못하는 인간에게 주님의 도우심을 구합니다. 기도하지 않는 사람은 하나님이 돕고 싶으셔도 도우실 수가 없음을 우리가 압니다. 이 시간 우리들의 입술로 고백하며 나아가오니 하나님의 절대적인 주권 아래 우리가 풀어내지 못할 묶임들이 없음을 선포합니다. 모든 결박들을 끊으시고 자유케 하시는 주님의 능력을 붙들며 다른 것에 도움 구하지 아니하고 나의 눈 열어 어둠에 계신 빛 대신 주님만 보게 해달라고 이 시간 주님 같이 부르고 기도하겠습니다. 나를 구원하시는 하나님을 바라보니 나의 하나님이 나의 길을 치리로다. 나를 건질 뿐은 오직 주님이 한 분이 있습니다. 주님 안에서만 나의 소망이 있음을 고백합니다. 그 어떤 것도 주님과 나 사이에 설 수 없음을 주님 이 시간 선포하노니 나를 올가매고 있었던 모든 과거의 사슬들은 예수님 이름으로 내 하나님 묶임마다 떠나갈지어다.
것을 위하여 주님의 거룩함이 우리 안에서 역사하셨던 하나님 열매를 깨우십시오. 나의 기억과 부정적인 감정들을 기억해서 나의 기억들을 나의 마음들을 상하게 하고 나아가서 거기에서 사랑을 하게 살아가라. 내가 내 깊은 참고 하나님을 사랑할 수 없게 된 나의 마음 나의 삶을 넘어지는 기억과 내게서 살아가라. 오직 예수님께 주셔서 선포하게 하십시오. 주님 그 감추고 숨겨놓은 너의 마음 안에 작은 조각들이 시간이 흘러 거대한 어둠으로 나를 망가뜨린다는 것을 깨달았습니다. 내가 본 것으로 그치지 아니하고 회피하지 아니하고 더 이상 덮어두지 아니하고 주님 앞에 끄집어내겠습니다. 증명하겠습니다. 주님 앞에 정직함으로 나의 나라를 전하겠습니다. 나를 지켜내기 위해 내가 만들어왔던 자기만과 나를 나마저도 속이며 어떤 모습을 알게 하오니 하나님 이 시간 나의 마음을 새롭게 하시어서 하나님 주님의 것을 세우십시오. 내 안에 있는 모든 것들이 주님 앞에 드러나기 원합니다. 내가 알지 못했던 주님 불편해 주셔서 주님 앞에 해결받게 해주십시오. 말씀하시는 이 비추어서 진실된 모습으로 나아가기 원합니다. 하나님 그런 해결하겠습니다. 하나님 다른 사람으로부터 상처받아 나타나는 제가 점점 나의 내면으로 인해 남과 다른 이들에게 셀 수 없는 상태였던 내가 가야할 수 있기를 회개합니다. 나의 가능해지지 않는 말과 행동 때문에 하나님 진정으로 만들어주시고 하나님 시간을 놓고 나를 그 예술의 관리상 하나님 그런 믿음을 살려하는 사람 되게 하시고 이때 필요한 하나님 그리고 배우기 필요한 배경과 공동체와 고려를 되게 생각합니다. 세상에서 세상이 감당하지 못했어요. 아니 그런 자들을 세우십시오. 아니 믿음의 사람을 세우십시오. 주님 한 번만을 원합니다. 주님만 있는 삶에 중심되어주십시오. 주님만 있는 마음에 중심되어주십시오. 주님만의 우리 가정 안에 중심되어주십시오. 주님만의 우리 교회에 중심되어주십시오. 적극적으로 기도할 때는 믿지 않는 영혼들을 위해 기도하기 원합니다. 하루빨리 주님의 어떤 삶에서 돌아서서 주님께로 향해 발길을 옮길 수 있도록 허락해 주시고 내 주위에 잃어버린 영혼, 친구, 가족, 우리 주변에 허락하신 영혼들이 하나님을 아는 가장 큰 축복을 알도록 은혜 허락해 주십시오. 여호와 하나님의 땅에 흙으로 사람을 지으시고 생기를 그 코에 불어넣으시니 사람의 생명이 되니라 라는 말씀처럼 우리가 주님으로부터 왔고 주님 없이는 아무것도 할 수 없는 존재임을 깨달으며 오직 완전한 주님이 구원으로 주님 그들을 주님께로 인도해 주시고 목숨까지 내어주신 하나님 우리를 향하시는 사랑과 하나님의 선하심을 먹고 아는 자들 되게 해달라고 이 시간 믿지 않는 영혼들이 우리 주님 부르고 기도하겠습니다. 주님 우리에게 원하는 것은 하나님 내가 사랑의 생각으로 하나님 내 주에 허락하신 영혼들에게 하나님 내가 주님을 떠나지 않은 줄을 의뢰합니다. 하나님 너에게 주는 복음이 하나님 내 생각대로 하나님 이 사람은 나랑 맞지 않으니까 하나님 이 사람은 아니어도 되지요. 이 사람은 생각하라도 되겠지만 이 사람 생각으로 하나님 우리가 맡겨진 사명을 쉽게 하겠다. 하나님 내 주를 돌아봅니다. 하나님을 날 상황 때문에 날 환경 때문에 제한하고 간청되어 하나님이 하실 일을 막은 저희 모습을 용서해 주시니 그들을 위해 기도하지 못했던 모습도 알게 합니다. 나는 개인적인 시간을 떠나며 주님 원하시는 영혼들을 위해 시간을
하나님 나를 세우시고 원하십시오. 하나님 인자만의 어느 가운데 하나님 주님의 사랑을 그들을 알아보시고 그들을 향한 마음을 두고 주님 우리에게 허락하셨고 우리 인들에서 끊이지 않는 그들을 향한 기도를 하나님 부어주십시오. 우리 기도를 통해 주님이 인도하시고 하나님의 역사를 통해 그들이 주님을 보게 되는 순간 하나님 그 은혜 함께하십시오. 다음으로는 우리 교회의 순을 위해서 기도하도록 하겠습니다. 나눔순, 신혼부부순, 영어순, 새가족팀, 기도팀, 성경통독팀, 전도팀, 미디어팀, 예배팀, 군순이 있습니다. 먼저는 순장으로 세워진 자들이 하나님께서 주신 헌신과 섬김의 기회를 헛되게 보내지 않도록 맡겨진 영혼들을 풍성히 세워가는 나가는 자들로 주님께 칭찬받는 종 되게 달라고 기도합시다. 또한 신혼들을 위해서 기도할 때에는 주님 그리스도의 사람들이 일어나게 하여 주십시오. 청년의 때를 돌이켜 성도의 삶을 살아내는 청년들이 일어나게 해달라고 기도합시다. 주님의 이름을 외치고 함께 기도하겠습니다. 기도합시다. 하나님 감사합니다. 어떤 사람을 팀장으로 또 어떤 사람을 수동으로 지켜다 부르셨습니다. 우리가 하나로 모이게 하셨고 서로 사랑하게 하셨습니다. 서로를 통하여 하나님의 마음을 배우고 기도하게 하시네 주님 감사합니다. 우리 ICC 너바의 팀장들을 주님의 손에 올려드립니다. 하나님 맡을만한 자격이 없는 자들에게 팀장의 자리를 맡겼습니다. 한 영혼을 감당하는 능력이 없는 자들이며 돌아보면 나 자신을 감당하기도 버겁습니다. 그래 그럼에도 불구하고 맡겨주신 은혜에 감사를 드립니다. 주님 우리와 함께 살펴주셔서 영원한 주님의 마음을 가르쳐주셔서 맡겨주시면 감사합니다. 하나님 가져갖고 영혼을 감당하실 수 없습니다. 하지만 영혼을 위해 기도할 수 있는 힘을 주셨습니다. 아버지 더더 감사한 것은 이 자리를 통하여 무시당하는 것을 관리하는 인내와 사랑하는 삶이라 거절하는 아픔과 무조건적으로 양보하고 힘들하고 헌신하는 것을 가르쳐주셔서 너무나 감사합니다. 하나님 너무나 감사합니다. 심장을 통하여 예수님의 마음을 알아갑니다. 연락이 되지 않아도 그래 그 영혼을 사랑하게 하시니 감사합니다. 주여 기도를 지지 않게 하시니 그래 감사합니다. 내가 이한테는 아무것도 되지 않지만 하나님의 시간을 쳤을 때 당신이 일하는 걸 보게 하셔서 그래 감사합니다. 그래 감사합니다. 그래 심장을 차리가 얼마나 훌륭한 기회라는 것을 우리가 알게 해주십시오. 그것은 주님께서 주신 기회라는 것을 알게 해주십시오. 그래 우리가 감사하고 우리를 감사하시네 그거 기회라는 것을 알게 해주십시오. 아버지요 힘든 자리입니다. 정말 예수님 죄인들을 위해서 이 사람을 감사하는 결심없이 우리 정정한 작별을 주십시오. 너의 부끄러운 주님 앞에 아버지여 내가 감사하고 내가 힘들어하고 정말 말씀해 주셔서 그 영혼들을 위해서 정말 앞에서 기도하시고 자신을 결심하는 주님 앞에 성부자는 이유와 힘들어하는 이유로 아무것도 정말 말씀해 주십시오. 제 마음을 성장시키는 심장들게 해주십시오. 그렇으니 너가 이 마음을 아는구나. 너가 나의 사랑을 아는구나. 너가 작은 일에 충성하였으니 내가 더 크게 맡기겠다. 너가 착하고 충성된 종이라고 칭찬받게 해주시옵소서. 칭찬받게 해주시옵소서. 아버지 한 영혼을 위해서 이 안에서 성공하게 해주십시오. 한 영혼의 구원과 소원을 위해서 자기의 불안을 이해하게 해주십시오. 눈물로 찌를 뿌려 기쁨으로 산을 거두리라. 눈물로 찌를 뿌려 기쁨으로 산을 거두리라. 아무나 그것을 다짐하며 눈물로 희생과 죽음을 부리게 해주시옵소서. 아버지요 이번 같은 받은 자들은 신나 같은 결실을 맺게 해주시고 한달 같은 받은 자는 기쁨의
하나님의 결실을 보여주십시오. 어차피 안 된다고 말하고 사람들을 땅에 지켜두고 예수님의 삶에만 주님이 돌아왔을 때 아무도 그를 몰랐네. 기뻐하고 밝혀주십시오. 주님이 하나님께서 영혼을 풍성하게 나를 믿어주십시오. 아버지요 그동안 영혼들에게 영혼을 믿기를 힘든 분명한 분들에게 해주십시오. 중성들을 있던 건데 목자분들이 일어나게 해주십시오. 또 하나님 저들을 위해서 기도합니다. 아버지요 한 명 한 명 귀한 영혼들을 주의 손에 올려드립니다. 아버지 주님 이들의 삶의 모든 의문 속에서 주에게 말을 돌게 하옵소서. 아버지 이들을 즐겁게 하게 하시고 이들의 주님을 찾게 해주십시오. 아버지 수많은 힘듦과 고난 가운데에서 자신의 힘으로 자신의 문제를 해결하려고 하지 않게 해주시고 주께 말을 걸게 하옵소서. 주께 말을 걸게 하옵소서. 자비롭고 사랑이 풍성한 하나님께 말을 걸게 하옵소서. 하나님을 부르는 자들이 일어나게 하시고 영혼들의 주님을 부를 때 주님의 그 측량할 수 없는 사랑과 놀라운 믿음으로 찾아가 주십시오. 하나님의 사랑으로 막고 자는 영혼 주를 위해 달리라 결심하게 하옵소서. 아버지요 모든 그 가운데에서 주님을 통과가 성자의 삶을 살아가는 신령한 성도들이 일어나게 하옵소서. 세상을 흔들 정도로 그리스도를 사랑했고 영적분의 믿음의 선배들을 공간의 선배들이 일어나게 해주셨소서. 할렐루야 할렐루야. 우리 다음으로 삶의 현장을 놓고 기도하겠습니다. 하나님 우리가 처한 그 삶의 현장이 주님이 보내신 곳임을 선포합니다. 가정, 우리가 거하는 방, 내가 속한 일터, 내가 속한 그 대학교, 내가 속한 그 모든 곳이 주님이 보내신 곳임을 선포합니다. 하나님은 토기장이시고 우리는 질그릇입니다. 나를 지으시고 그 삶의 현장을 인도하신 우리 하나님께 무한한 감사를 드립니다. 다 알 수 없지만 나를 그곳에 머무르게 하시는 주님께 사랑을 드리며 어디서나 주님께 예배하는 자를 되게 하시고 함께 기도합시다. 주님의 이름을 부르짖고 기도하겠습니다. 기도합시다. 주님! 하나님 감사합니다. 하나님 감사합니다. 주님께 속해 있습니다. 주님 우리가 불평한 것에 불평한 불만이 아닌 나는 주님의 손을 고백합니다. 주님 나를 그 현장에 보내주셔서 감사합니다. 주님 나를 그 현장에 가져오셔서 감사합니다. 제가 주님 그 가운데 있어서 감사합니다. 하나님은 소리장이 나의 질그릇, 하나님은 뒷선자, 나는 먼지풀이를 고백합니다. 아버지요 우리가 어떤 마음가짐으로 또 어떤 태도로 삶의 현장을 살아가는지 주님의 그것을 조용히 기록하는 것이 있습니다. 사람의 세워짐과 약속이니 기쁠 때와 기쁠 때는 내가 살아가는 주님 어떤 살아지는 자는 정신의 사람이 되어주십시오. 나를 주님의 착한 자리로 살게 해주십시오. 가장 나의 것을 펴주십시오. 가장 나의 것을 펴주십시오. 아버지가 가장 나의 것을 펴주십시오. 아버지요 다른 사람을 미워하는 내가 통해하는 이 성공생활 속에서 다른 사람을 미워하는 속에서 나를 세우는 아무도 생각 가운데에서 우리를 주님의 것으로 살게 해주십시오. 아버지 본인을 맡으며 구원자한테 행복하게 해주십시오. 나를 박해하는 그 사람을 위하여 사랑을 기도하게 해주십시오. 다른 사람들을 위하여 나는 주의 사랑을 가지십시오. 아버지요 하나님 기도합니다. 사랑의 가운데서 외로운 사람들을 봅니다. 그들의 친구에게 해주십시오. 아무도 들어오지 그들의 친구에게 해주십시오. 아무도 바뀌지 않는 자들의 친구에게 해주십시오. 아멘. 우리를 따라오는 자들이 아니라 하나님의 나오는 친구들이 따라오게 해주십시오. 아무도 우리를 따라가지 않게 해주시고 하나님의 마음을 보내주십시오. 나의 손을 걷어주십시오. 하나님 사랑하시고 이걸 단단히 없이 이런 고난을 만들어주는 그들에서 순종하고 따르고 기도들의 꿈을 달려가게 해주십시오. 나의 사랑하는 사랑을 도와주십시오. 아버지요 자녀의 가슴에 기도를 듣습니다. 저 기도를 듣습니다. 거룩한 감성을 일으켜라. 우리를 통하여 그 삶의 현장 속에 하나님을 주시오라. 우리의 손과 발과 말을 통하여 예수님을 전하는 이루어야 주오라. 하나님 우리가 복음의 선물을 내주십시오. 저 사람의 믿음을 달라. 저 사람의 믿음을 달라. 저 사람의
지금부터 저 다양한 시간들을 우리에게 살게 되게 해주십시오. 아버지여, 우리 나라의 하나님을 그들의 근근할 수 있도록 사랑의 술과 선한 성품을 주셔주십시오. 하나님, 우리의 소금을 소거한 하나님의 능력이 어디서 나오겠습니까? 모든 세상을 생각해 능력으로 나옵니다. 아버지여, 우리를 걱정하시고 두 번째로는 우리의 삶의 한성을 소금으로 전환시켜주십시오. 하나님, 모든 소금을 올려드립니다. 할렐루야, 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 지금 올려드립니다. 모든 영광과 존귀 찬양과 경배를 돌리시려라. 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 모든 영광과 존귀 찬양과 경배를 돌리시려. 하나님의 우리들과 우리 영광을 찬양하는 것처럼 하나님 우리들의 영광을 드리고 하나님 그리 영광을 받으시고 우리들의 기도하며 하나님 우리들을 들어주시고 하나님 높으신 그 길이 음성을 주시어 빛으로 하나님 하나님의 놀라신 그 주님의 능력과 하나님의 권위 그리 우리가 받아들이는 우리가 우리 마음을 주시고 하나님 찬양의 미래 안에 하신 주 모두 알게 되리라. 미래 하나님 우리가 주님께 기도 하나님 우리를 받아주시고 모든 일을 하나님 모든 일을 위하시고 하나님의 금밖에 없지 않았으니 주님 우리가 찬양하니 하나님 이런 예배가 주시옵소서. 아멘.
주님께 기도하게 하여 주십시오. 하나님 우리가 계속해서 주님께 예배하게 하여 주십시오. 영광 받으실 그 주님의 이름을 우리가 찬양합니다. 할렐루야. 주님이 우리의 자리 가운데 임하여 주셨소서. 하나님 우리가 기도 자리 가운데 찾아와 주셨소서. 하나님 하나님의 영광을 보여주고 하나님의 영광을 마음 가운데 임하게 해주시고 하나님 우리가 주님을 찬양합니다. 하나님 우리가 주님께 기도합니다. 하나님 우리들의 예배를 받아주시고 우리가 지금 이 자리 가운데 주님께 기도할 때에 하나님의 은총과 하나님의 능력을 파워할 수 있는 우리를 사용해 주셔서 우리의 기도가 하나님 땅에 떨어지게 하고 하나님께 드려줄 수 있는 예배를 이루게 하여 주시고 하나님 우리의 자리 가운데 찾아와 주시옵소서. 하나님 예민을 느끼는 성화되는 느끼는 성화되라 예민을 느끼는 성화되는 느끼는 성화되라 하나님의 통치 예배를 가운데 우리가 함께
영원하는 게 우리의 고백입니다.